علمی روشنی میں آج ہمارا موضوع ہے بنو امیہ کے زوال کے اسباب۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صلح کے بعد خلافت اسلامیہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دور خلافت اسلامی شرائط اور پورے عالمی اسلام کے جو رقبے فتح ہوئے تھے ان میں مکمل طور پر ہم آہنگی، اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ چلایا۔ کے بعد آہستہ آہستہ یہ خلافت بنو مروان میں منتقل ہوئی۔ 90 سال کے قریب یہ حکومت اسی خاندان میں رہی۔ آخر یہ اتنے وسیع سلطنت، اتنے مضبوط ترین سلطنت، وسعت کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ وہ ایک طرف اس کے سرحدات چین کے کاشغر میں تھے، دوسری طرف اس کے سرحدات برصغیر میں ملتان تک تھے، تیسری طرف اندلس مکمل طور پر خلافت اسلامیہ کا حصہ تھا، اور پورے افریقہ پر مصر اور دوسرے جو علاقے تھے وہ سارے فتح ہو چکے تھے۔ آخری کیا وجوہات تھے کہ یہ سلطنت چند سالوں کے اندر زوال پذیر ہو گئی، اس خاندان کی حکومت ختم ہو گئی؟ تو ہم نے آغاز کے ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ ہر عروج کو زوال ہوتا ہے۔ کچھ اسباب ظاہری طور پر ایسے تھے جن کا آج ہم ذکر کریں گے، جو اس خاندان کی حکومت کا ختم ہونے کا سبب بنے اور زوال کے سبب بنے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ تاریخ اسلامی اور تاریخ عالم سے آپ کو واقفیت ہو جائے۔ سب سے پہلا سبب مورخین نے اس خاندان کی جو حکومت تھی اس کے زوال کے اسباب میں پہلا سبب ذکر کیا ہے اسلامی شرائط کی مکمل پاسداری نہ کرنا۔ آہستہ آہستہ اس خاندان کے جو حکمران ہوتے تھے ان میں ذاتی فیصلوں کو لاگو کرنا، ذاتی فیصلوں کو نافذ کرنا، ذاتی فیصلوں کو اہمیت دینا، یا خاص جو مشیر ہوتے تھے ان کے رائے پر فیصلہ ہو جاتا تھا۔ اور جو اجتماعی شورائی نظام اسلامی ہے اس سے روگردانی ہو جاتی تھی، اس سے پہلوتئی ہو جاتی تھی، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ مسلمان تھے اور اس وقت کے مسلمان بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار تھے، وہ اس بات کو محسوس کرتے تھے اور لوگوں کو کے دلوں میں حکمران سے نفرت پیدا ہو جاتی تھی۔ دوسرا سبب، کیونکہ اپنا جانشین مقرر کرنے کا رواج پڑ چکا تھا اور ہر خلیفہ جانے سے پہلے اپنے کسی نائب کا اعلان کر دیتے تھے، ولی عہد بنا لیا کرتے تھے، لیکن اس خاندان میں ایک حد کے بعد اس کو بھی کسی ضابطے کے تحت یہ کام نہیں ہوتا تھا۔ کسی کو بھی منتخب کر دیتے تھے، چھوٹی عمر کے بچے کو منتخب کر دیتے تھے جس کی صلاحیتوں کا بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا، وہ بڑا ہو کر کوئی بھی نکل سکتا تھا۔ اسی چیز نے پورے وہ ڈھانچے کو کمزور کر دیا تھا، کیونکہ بعضی بچے ایسے نکل آتے تھے جو بالکل خلافت کے اہل نہیں ہوتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو خلیفہ بنایا جاتا تھا، جس سے پورے نظام مملکت کمزور ہو جاتا۔ تیسرا سبب جو مورخین نے ذکر کیا ہے وہ یہ تھا کہ ایک سے زیادہ ولی عہد مقرر کر دیے جاتے تھے۔ مثلا میرے بعد فلاں ہوگا، اس کے بعد فلاں ہوگا، تو اب جو خلیفہ
वलीअहद मुकर्रर करता था जब वो फोत हो जाता था, और दूसरा जो उसका वलीअहद खलीफा बन जाता था, तो वो कोशिश करता था कि मेरे बच्चों में कोई बन जाए। जो दूसरा उसका भाई वगैरह मुकर्रर होते थे उनके लिए वो रुकावट बना लेता था, और रुकावट बनाने की सूरत में उसके तरफ से भी रद्द अमल आ जाता था, और उसका नतीजा ये निकलता था कि खानदान के आपस की चपलिश बढ़ जाती थी। बाज़ वज़रा एक तरफ होते थे, बाज़ वज़रा दूसरे तरफ होते थे, और इससे बहुत बड़ा हंगामा हो जाता था और आवाम पर उसका मनफी असर जाता था। चौथा सबब, बनु उमैया के बाद गवर्नर जो थे वो अवाम पर मजालिम ढाते थे, और चूंकि मरकज से गिरफ्त कमजोर हो गई थी, उसका नुकसान ये हुआ कि अवाम की बददिली बढ़ गई, अवाम की नफरत हुक्मरानों से बढ़ गई, और बगावत के लिए और दूसरे यानी हुक्मरानों को मुंतखब करने की जो मुहिम थी वो फराहम हो गई। छठा सबब, ये बनु उमैया के हुकूमत को मजबूत करने में जो सबसे बड़ा मानिया रहा वो सबाया और खवारिज की रेशा दवानियां थी। वो हर नाजुक मोड़ पर बनु उमैया के जो हुक्मरान होते थे खुलफा, उनके लिए रुकावटें खड़ी करते थे। सबाया वो लोग थे जो शियान अली पर बराह रास्त असरअंदाज होते थे और उनको इमामत और हत्ता कि यहाँ तक बावर कराते थे कि सादात के अलावा कोई बंदा खलीफा नहीं बन सकता, और इस पर बहुत सारी तहरीकें उठी। बहुत जगह नाजुक नाजुक मौके पर बनु उमैया के जो खुलफा थे उनके लिए मुश्किलात खड़ी की गई। दूसरी तरफ खवारिज थे जो बराह रास्त जंग करते थे, मुदाफात करते थे, लड़ते थे, और जो फतुहात थी उनके अंदर मानी वाक़ा हो जाते थे। सातवां सबब, बनु उमैया ने खालिस अरबों की हुकूमत कायम की थी, और वो अजमियों को दबाना चाहते थे और दबाते भी थे। इसका नतीजा ये निकला कि अजम लोगों के अंदर जो बहुत बासलाहियत लोग थे और मुखलिस भी थे, उनके तरफ से बाज़ दफा बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आ जाती थी, और अवामी हल्कों पर उनका बहुत गहरा और बहुत बड़ा असर था, जिसकी वजह से बनु उमैया की हुकूमत लोगों के दिलों में कमजोर पड़ गई। और आठवां सबब जो मुअर्रिखीन ने लिखा है वो ये है कि बनु उमैया की जो हुकूमत थी वो यमनी कबाइल और मुजरी कबाइल के इत्तिहाद से बनी थी, और जो ही इन दो ताकतों के दरमियान में तवाजुन बिगड़ गया, ताल्लुकात खराब हो गए, तो बनु उमैया की हुकूमत धड़ाम से नीचे गिर गई, और फिर अबू मुस्लिम खुरासानी और इस तरह के लोगों को मौका फराहम हो गया, और उन्होंने फौरन बनु अब्बास के लिए राह हमवार कर दी, जिनका इंशाअल्लाह हम आइंदा अपने किसी वीडियोस में जिक्र करेंगे। ये वो सुल्तनतें थी जिनके बारे में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये जवाल पजीर हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन हर उरूज को जवाल है, हर तवानाई को कमजोरी है, ज़ौफ़ है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन इनकलाबात के जरिए से आने वाले लोगों को और हमें इस बात से मुतनब्बिह करता है कि अगर आपके हाथ में आज इक़्तिदार है, अगर आपके हाथ में आज ताकत है, अगर आपके बदन में आज सेहत है, तो किसी न किसी दिन जवाल पजीर हो जाएंगे। लिहाजा अपने इक़्तिदार को, अपने ताकत को, अपने दानाई को, अपने होशियारी को हमेशा अच्छाई और भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।